Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo prem se, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste, আপনাদের থেকে জোরে হরি বল। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Swami Narayana Pathagami, Narayana Pathagami Bhavatu me. Jai Jagannath Swami Narayana Pathagami, Narayana Pathagami Bhavatu me. Radha Gopinath, Sri Radhe. Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Sri Radhe. Radha Madan Mohan, Sri Radhe. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai
जय हरि नाम संकीर्तन की श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रभानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता
राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। आज बढ़िया दिन किसी खाइबार नहीं किसी पीबार नहीं पीबार अच्छी तो भगवान कथा श्रवण पीबार अच्छे समस्त हरि बोल धरी से टिके रास्ता दे दियंतु जो माने आसुचंती ताकू असुविधा भी होबनी आपण भी असुविधा आरे आगु पड़े आसु। श्रील प्रभुपाद कहते यदि जड़े व्यक्ति कृष्ण को जानीगला आ किसी जानिबार अभिलाष रहिबनी। श्रील प्रभुपाद कहते जड़े यदि कृष्ण को पाईगला आ किसी पाइबार आशा भी रहिबनी। ए मनुष्य जीवनटी केवल कृष्ण को जानिबा पाए और कृष्ण को पाइबा पाए संभव थी मध्य कष्ट बिल्कुल कष्ट नहीं। यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। आमे पाखरे जहाँ भी किछि अछि इच्छा आमे करछु। जे रक्त पीवा को चाहती से कौन शरीर प्राप्ति करछन्ति मशा। मोर जने बंधु सिंगापुर रे चाकरी करथले ब्रह्मचारी करथले ताका असिस्टेंट प्रतिदिन दीपर बेले माकड़र फ्रेश ब्लड पिउथा। आपण सुनले बोधे आश्चर्य। चाइना पळेबे चाइना रे जति की उडुथुवा जिंस को सब खाइ आछ उडुथुवा तळे चालुथुवा पोको माछी सब खाइ। अगर रेस्टोरेंट में पोको माछी रो डिशेस देखा दे चाइना के खाइ भी परिबे। हम एक परमिशन को सिंगापुर उठे बोलु से गांधी रेस्टोरेंट समस्त कलर रे सी खाइला को सब माछर स्मेल असले। किछि जगह अछि जो कुकुर बाहर बांध देले गाव बाहर गले कुकुर मिलला सब कुकुर को भी खाइया। जीवन कितने प्रकार इच्छा एठी जो 14 लाख प्रकार वैरायटी समस्त चेतन तब आम समस्ते बुझा कौन परीक्षा को हाँ जे आम इच्छा जो आम पाखे पात्रटा रही समस्त बुझ कार नाकटी बड़ कार चेटा कार बड़ जहाँ इच्छा कर भगवान से अनुसार प्रकृति द्वारा हमको एक प्रकार शरीर उपभोग करने को
ଭୋଗ କରୁଛୁ ନା ସଡୁଛୁ? 40-50 ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଲା ଆରମ୍ଭ ହବ। ତାର ଆଖି ଖୋଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 40 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦେଖା ହଉନି। ରେଡିଏଟର ଚେଞ୍ଜ ହବ, ହାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଏତେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କଣ ହବ? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିବ। ୟାକୁ ଦେହ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେହ ଇଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ଶରୀରର ଭୁଲ ବର୍ଡ। ଶରୀର ମାନେ ଅରିଜିନାଲ, ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେହ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଶରୀର ଉପରେ ଯୋଉ କୁର୍ତ୍ତାଟା ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟାକୁ ଦେହ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏ ଦେହଟି ମନ ଷଷ୍ଠାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରକୃତି ତାନି କର୍ଷତି। ମନ ଏବଂ ଷଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀରଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ମଣିଷ ଶରୀର। ଭଗବାନ କୁକୁର ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ତ ଭୋମ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ମୟ। ତା ଉପରେ ଆମେ କଥା ହବା, କିଛି କିଛି ସାଇନ୍ସ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଠି ଯାହା ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭଗବତ ଧାମରେ ତାର ଉଲ୍ଟାଟା। এটা পরছাইটা, ছাইটা। ছাইର ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଛାଇ ଏତେ ବଡ ଛାଇ ଚିନ୍ତା କର। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆମେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତେ ପପୁଲେସନ? 150 କୋଟି ନା କେତେ? 140 କୋଟି। ଆରେ ପପୁଲେସନ ବଢି ଯାଉଛି। କେତେ ବଡ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଭଗବାନ କଣ 140 କୋଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ? ଆରେ ହାତୀ, ଘୋଡା, ମେଣ୍ଢା, ପୋକ ଜୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ସପ୍ଲାଏ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବି ଆମଠୁ ପୁରାକ ବି ଅଧିକା। ହାତୀ କେତେ କିଲୋ ଖାଏ? ଆମ କେତେ କିଲୋ ଖାଏ? ଆମେ ସେଇ ପନିପରିବାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରି ଖାଉଛୁ, ସେ ର ଖାଉଛି। ରୋଗ ହେଇଗଲା ପରେ ର ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ସାଲାଡ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଏମଏଲଏ ଏମପି ବା କଲେକ୍ଟର ଇଚ୍ଛା କରିକି ଜେଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ହବ? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ କମ ସେ କମ ଜେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଲା, ଇସ୍କନର ଭକ୍ତମାନେ ଏମିତିଆ କଲର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଜେଲର କଏଦୀର କଲର ଡ୍ରେସ ହଉଛି ଆପଣ ଗୁଗଲ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଏମିତିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ, ଜେଲର ସବୁ ଜେଲ ଭାଗି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ। ये संसार की जेल, ये शरीर टोटे जेल। सब दिन ता ପାଇଁ ଅଏଲିଂ କରିବେ, ତାକୁ ମସାଜ କରିବେ, ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ, ତାର ସେବକ ହିଁ ବସ୍ୟ। ସେଇଥିରୁ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନା, ଏ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। सिंपल उदाहरण, जड़े व्यक्ति खाद्य न पाइले ताको माल न्यूट्रिशन हो जाए। हाँ हो कि नहीं? अफ्रीका अन्य जगह अरे न्यूट्रिशन, अरे भक्त मान उपवास करके ताको न्यूट्रिशन बढ़ी जाଉଛି। कोठ बुझेइबो कि दिया हां भक्त मान उपवास प्रति 15 दिन रे एकादशी, एकादशी व्रत फल सब सुस्थ जिनिस भगवान जहाँ भोग लगे से खाए। विस्मय संसार, ए विस्मय संसार भितर जीव सेते पर्यंत विस्मित हम जते पर्यंत से कृष्ण को जानिनी। बहुत भल भाव शुण, कृष्ण को जने जानी गले आउ किछि जानिबा दरकार नै, आउ किछि करिया दरकार नै। ए विश्वास बहुत कम जन करता है। बहुत कम लोक मुक्त हुआ। लोक से बहुत बढ़िया कथा कही गले
ଯେ ଏ ଅନର୍ଥ ଯୋଗୁ ଯୋଉଟା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ତାକୁ ପାଳିକି ରଖିଛୁ ଆମେ ଅନର୍ଥ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଅର୍ଥ, ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ୱେଲ୍ଥ, ତାର ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆରେ ମୋର କଣ ହବ, ମୋ ପରିବାର କଣ ହବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ କଣ ଆମର ଛୋଟିଆ ଇଚ୍ଛାରେ ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି? ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଠିକ ବି ହବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଠିକ ନାହିଁ, ସବୁ ଥିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଦୁଃଖୀ। ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ସବୁ ଥାଇକି ବି ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ହାତ ଧରି ବସୁ, କାଲି କଣ ହବ? ଆରେ ଆଜି ତ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, କାଲି ତ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯିଏ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଜାଣିଛି ସେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ଟେନସନ ନାହିଁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, ସେ ଚିନ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରେ। କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିବା? ଯାହାର ଚିନ୍ତନ ବଢିବ, ଚିନ୍ତା ଦୂରିଯିବ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାର କିଛି। ଚିନ୍ତା ଫେସ୍ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ଦ ମାଇଣ୍ଡ। ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ ବୁଝା ପଡିଯିବ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ, କାହିଁ ଉଦାସ ଦେଖାଯାଉଛି, କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଇଏ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ବୁଝୁଛ, ଏତେ ତମ ଟେନସନ ହବା ଦରକାର। ପାହାଡ ଧରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ନିଜେ ଉଠେଇ ଦଉ, ଉଠେଇ ପାରିବୁନି, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ନା ଆଉ କିଏ ବି ସେଟା ଉଠେଇ ପାରିବ ଆମ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। এই কথাটি ମୁକେଶ ଗୋପାଳକୁ କହି ଆସୁଥିଲେ, ସେଇଠି ବିରାମ ଦେଲେ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିছে। ବସୁଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯିଏ ବହୁ ଜୀବନ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସୁତପା ଏବଂ କୃଷ୍ଣି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣି ଗର୍ଭା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯିଏ ବହୁ ଜୀବନ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ନିଜ ପୁଅ ଦରକାର, ଭଗବାନ ପୁଅ ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବେଶ କରି ପୁଅ ଝିଅକୁ ପଠେଇଦେବେ, ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହେଇକି ଆସିବେ। ଆରେ ନନ୍ଦ ବାବା ଯଶୋଦା ହେଇକି ଆସ, ତାଙ୍କର ବି କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ଦରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ନା ନନ୍ଦ ବାବା ହବନି, ଆମେ କୋଉଠି ଛୋଟରେ ଆସିବେ। ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ବାବା ଯଶୋଦା ଏବଂ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଭଳି ହବାକୁ ପଡିବ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା। ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଟି ଏତେ କଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଚପଲ ବନା ହଉଛି, ଏତେ ସବୁ ହଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ନିର୍ଜଳା କରିବା କଣ ଦରକାର, ତପସ୍ୟା କରିବା କଣ ଦରକାର, ଖାଇ ପିଇ କଣ ମଜି ଆରାମସେ ଭକ୍ତି କଲେ ହବ? କେତେ କେତେ ବାହାର ଲୋକ ଉପବାସ ମାନେ ଶରୀରର ବନ୍ଧନ ଯୋଗୁ, ଏ ଶରୀର ଯୋଗୁ ସବୁ ଗଡବଡ ହେଇଯାଇଛି। ଶରୀରଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁ ଗଡବଡ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଚ୍ଛା ଦ୍વેષ ସମୁତ୍ଥେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହେନ ଭାରତ। कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी हूँ बड़ साइंस। इच्छा प्लस कौन द्वंद्व, इच्छा द्वंद्व न द्वेष। देश कौन किए कोई परिया मतलब बुझेले द्वेषटा कौन? हां किए बोल जेलसी। अरे तार एते बड़ बंगलो हे गलानी, मोर छोटिया घरटा अछि, कष्ट अछि। अरे से छोटिया घर भी गरम लागुनी, बहुत सुंदर घर। तार दिन तो लाच मत बहु जण ना कार किनी पड़े आसनाती ताको ड्राइविंग आसेनी। अरे भाई सी ऑडिट आड़ी जी मूवी ऑडिट आड़ी यार ये भाई तो अच्छी हो 2 लाख 5 लाख दे देले तापर ये भाई भर दला
ତାପରେ ଦେଖିଲାରୁ ସେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଶୋଉଛି। ଜେଲସି ଜେଲସିର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଜେଲସିଟା ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲକୁ ପଳେଇ ଯିବାର, ତାର କାର ଅଛି ମୋର କାର ନାହିଁ, ତା କାର ଯାଇକି ପଙ୍କଚର କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି, ସିଏ ବି କାର ନ ଚଲେଇବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିଲୁ, ଦି ଭାଇକୁ ବଟରା ହେଲା, ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଲା, ଦି ଜଣ ସାରା ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ମିଳିଲା, ଜଣେ ରାତିରେ ୟୁଜ କରିବ, ଜଣେ ଦିନରେ ୟୁଜ କରିବ। ରାତି ବାଲା ତ ଶୋଇଲା ଆରାମସେ କମ୍ବଳ ଘୋଡି, ଦିନ ବାଲା କଣ କରିବ, ଆରେ ମୁଁ ଘୋଡି ପାରୁନି ନା, ଦିନରେ ସେ କମ୍ବଳଟା ଓଦା କରିଦେବି। ରାତିରେ ସେ କମ୍ବଳ ରହିଲେ ବି କଣ ହବ? ଏଇଆ ହଉଛି, ଆମେ ହସୁଛେ, ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମର ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ଦେଇନା, ଆରେ ଦେଇଛ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଞ୍ଚିଛୁ କି ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆରେ ସବୁ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିଦ୍ୱାନ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୋଲେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବନି, ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ କରି କରି ମାରିବା, କନଜ୍ୟୁମର ହୁଏ। ଗୋଟେ ମଲକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ସାବୁନ ଦରକାର, 5ଟା ସାବୁନ ଧରି ପଳାଇଲା, କଣ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ ସବୁଆଡେ ମାରିବ ନା? ଗୋଟେ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବକେଟ ଧରିକି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି 5,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ନେଇକି ଦିଲ ମାଙ୍ଗେ ଓ କୋଉଠି ହବ, କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତିରେ ଆସେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆରେ କଣ ତମେ ସେ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଲଣି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛ, ଖୁସି ହଉଛ, ତମକୁ ଆଉ ଅଧିକା ଦରକାର ନାହିଁ, ସଂସାର ଚାଲିବ କେମିତିକା? ଆମେ ଚାରଣାର ସର୍କସରେ ମାଡ ଖାଉଛେ, ତମେ ବି ଟିକେ ମାଡ ଖାଅ। ସେଇ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ନ ପଡିବା ଦରକାର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଦ୍ୱେଷ ଭାବନାରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦରକାର ଦେଶରେ ବାହାରିବା, ଜେଲସି ଅଛି ନା ସମସ୍ତ ଭିତରେ, ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଜୋର ହରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ରାଜା ଥିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିକୁ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକିରି ଗଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁନି ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଘୋଡା ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁନି କରିଦେଲେ। କେମିତି ଆଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମଧେନୁ ଗାଈ ଅଛି। ଯିବାଳକୁ କହିଲେ ମତେ ସେ କାମ ଗାଈଟା ଦରକାର। ଏ କାମଧେନୁ ଗାଈ ଯିବୁ, କେତେ ଆତିଥ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, କାମଧେନୁ ଗାଈ ଦେଇପାରିବିନି? ରାଜା ନା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା, କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନେଇଯିବି। ଇଏ ସାଧୁ କଣ କରିବ? ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ନା କଣ ଅଛି? ଯେମିତିଆ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇଲେ, କାମଧେନୁ ଗାଈର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମରିଗଲେ। ବଡ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋଠୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶକ୍ତିରେ ବି ସବୁଥିରେ। ମୁଁ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବିନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ବାରମ୍ବାର ତପସ୍ୟା କଲେ, କଣ କଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର କମ୍ପିଟିଟର ଜେଲସି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଜେଲସି ହେଇଗଲା ନା, ଆରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସି ଆରାମ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଇଏ ଦେଖିଲାଣି କି ଆ ପାଖରେ କାମଧେନୁ, ମତେ କାମଧେନୁ ଗାଈଟି ଦରକାର, ଦେଲେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଅଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାନି, ସେଇଥିରେ ସିଏ ତ୍ରିଶଙ୍କୁର ଲୀଳା ଅଛି। ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯିବ ବୋଲି, ଏବଂ କୌଣସି ଦେବଗଣ କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ପଠେଇଦେବି ସ୍ୱର୍ଗ। ତେଣୁ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେ ତପସ୍ୟାରେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ଶକ୍ତିର ଉପରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଭାଇ ଇନଭିଟେସନ ବିନା କିଏ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି? ଏଠି ଇନଭିଟେସନ ବିନା ତ କିଏ ଆସିବନି। କଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର
ତାଙ୍କର ବଜ୍ରର ପ୍ରହାର କଲେ ଏବଂ ବଜ୍ରର ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ନା ତଳକୁ ଆସି ପାରିଲେ ନା ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲେ, ମଝି ମଝି ରହିଲେ, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କଳିଯୁଗରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟା ଫ୍ଲାଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, 100 ତାଲା, ନା ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ କଳିଯୁଗର ଜୀବନ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ଦ୍ୱେଷ କଲା ପରେ ଜାଣି ବି ପାରୁନି। ତେଣୁ ଦ୍ୱେଷରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଏ ଅସୁର ଗୁଡାକ ହଉଛି ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ। ପୂତନା, ଅଗାସୁର, ତୃଣାବ୍ରତ, ଏ ରୂପ ହଉଛି ଆମରି ରୂପ। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତାରେ ଅସୁର ଦେବଗଣ ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ରେ ବାବା? ସେ ରାବଣ ଏ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ଏଇଠି ଭିତରେ ଅଛି, କଳା ଭୂଷଣିଆ ୟାର ଭିତରେ ଅଛି। ପୁତନା କାହିଁ ଅଛି? ଏଇ ପୁତନା ଅଛି ଭିତରେ, କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। କୃଷ୍ଣ କଂସ ଅଛି, କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁର ସହିତ ସୁର ମିଶାଏ ସିଏ ହେଲେ ସୁର, ଯେ ସୁର ମିଶାଏନି ସେ ହେଲା ଅସୁର। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଏ, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସୁଥିଲି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁର ସହିତ ସୁର ମିଶାଏନି ସିଏ ହେଲା ଅସୁର। ଭଗବତ ଗୀତା ଯିଏ ପାଳନ କରେନି, ଜାଣିନି, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମୋର ସୁର କଣ, ସେ ସୁରଟା କିଏ, ସେ ଗୀତାଟି କିଏ? ଭଗବତ ଗୀତା। ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି ସିଏ କିଏ? କାଲି ମଞ୍ଚରେ କହୁଥିଲି ଯେ କଣ ଆମକୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ଆମକୁ ମିଳିବ। କୁକୁର, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର କି ନା? ସମସ୍ତେ ଜୋର ହରିବ। ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଆମେ ଆଉ କାହା ଜୀବନ କାଟି ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱେଷର ପ୍ରତିଫଳନ। ଇଏ ଜେଲସିର ତତ୍ତ୍ୱ। ମୋ ଅନୁସାରେ ରାବଣର, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଭଳି ଅସୁର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ୟୁ ଲଭ୍ ମି, ୟୁ ଲଭ୍ ମାଇ ଡଗ୍। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲି, ତାପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇକି ନା ସେ ସବୁ ଆଇଟମ ଅର୍ଡର କରିଦେଲି। ଆରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଅର୍ଡର। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ସେ ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଗଲେ ସେଟା ତ ଲାଗେନି ସେ ପୁରୀ ବୋଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଲାଗିବନି। ଆରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ଶରୀର ସଡ଼ିଲେ ଯଦି ଆମେ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେ ସ୍ମେଲ ଆସେ। ଏକ ମାଛଟା ସଡ଼ିଲେ ସେ ସ୍ମେଲ ଆସିବ। ଶରୀର ତ ନା ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତ, ସେଇ ପୃଥିବୀ ଅଂଶ ଅଧିକା ଅଛି। ସେ ବି ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଲୋକ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ଇଏ କଣ ଛୁଇଁଲେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡେ? ଶୁଦ୍ଧ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଲାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିପାରିବ, ସେଠି ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଛି। ତଦ୍ ଔଷଧାତ୍ ଭବ ଚତ୍ର ଅଭିମାନା। ये श्रीमद् भागवतम भगवानकर कृष्ण कथा, भगवानकर आविर्भाव, ये गोटे औषधि। कौन औषध दरकार? रोग कौन है? इच्छा देश रे भरी जाइछि। इच्छा देश जोगु एभले अलग अलग शरीर, आमे कुकुणी शरीर, मशा शरीर, तापरे सापर शरीर, केते प्रकार शरीर। पुणी सबले रक्त पिए चाहे ना, जे रक्त पिए से वाला कष्ट द से पुणी शरीर।
ଏ କଥାଟା ମୁଁ କହୁନି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ୟମ୍ ୟମ୍ ବାପି ସ୍ମରନ୍ ଭାବମ୍ ତଜନ୍ତେ ଅନ୍ତେ କଲେବରମ୍। ଆରେ ୟମ୍ ୟମ୍ ବାପି, ପ୍ରତି ସମୟରେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଭାବନ୍ତୁନି ଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେବି। ଏବେ ଏଇ କ୍ଷଣରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭାବୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହବା କଥା ନୁହଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନି, ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ହୁଅ। ଭଗବାନ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ, ଆରେ ସବୁ ଦେଇଛି ତଥାପି ଜୀବାତ୍ମାଟା ଦୁଃଖୀ। ଯେମିତି ବାପା ମା ବହୁ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ନା, ସବୁ କଲା ପରେ ପିଲାଟା ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା, ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ହାପଡ଼ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ଖୁସି ହୁଅ, ଯାହା ଅଛି ସେତିକି ଖାଅ। ଆରେ ପ୍ଲେଟରେ 56 ଭୋଗ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସାଇଡରେ ଦେଖିଲା ଜେଲେବି ଦାପରେ ଅଛି। ଭାଇ ଲଡୁ ଖାଅ। କେତେ ପ୍ରକାର କଣ ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ନଜର ଗଲାଣି ତା ପାଖରେ ଜିଲେବିଟା, ମତେ ଟିକେ ଜିଲେବି ମିଳିଥିଲା ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଦଉଥିବା ଲୋକଟା ମତେ ମୋ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଜିଲେବି ଦଉ। ଆରେ ଭଗବାନ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବୁଦ୍ଧିଟି କୁକୁର ବିଲେଇ ଛେଳି ଆସି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେୟା କରେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅସୁର ହବା। ଇଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କରିବ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବସୁଦେବଙ୍କର ରୋଲ। କେତେ ସମର୍ପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ। ସମର୍ପଣ ନୁହଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆମେ କହିବା ଆରେ ସରେଣ୍ଡର କୃଷ୍ଣ କରିବାର। ଏ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡଟା ବଡ ବେକାରୀ ୱାର୍ଡ, ଶୁଣିଲେ ଡର ଲାଗେ। ସରେଣ୍ଡର ଏଇଟା କାହାକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦବ, କିଛି ରହିବନି। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ହରି ଭଗତ ଯିଏ ଭଙ୍ଗା କୁଟୀର ତାର, ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଟୀର ସୁଦାମର ସୁଦାମା ପ୍ୟାଲେସ ଥିଲା। ଭୁଲ କଥା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ ନେକ୍ସଟ କୁବେର ହେବେ। କେତେ କମେଇ ପାରିବେ? କୁବେର ହେଇପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଏସବୁ ହେବେ। ଯଦି ଭଗବତ ଧାମ ନ ଯାଇପାରିବେ ତ ପଳେଇ ଗଲେ ତ 500 ଦେବେ। ଶରୀର ତାତି ହେବେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିନି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଆ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ନାମ ଦିଆ, ଜାନିया सुनिया विश्वखाइन। फोनटा समस्त बंद कर दियो तो बड़ा इंपोर्टेंट नुह, परे हम किसी असुविधा नहीं। केते कॉल आसो, मायर कॉल पड़े आसो, यमराजर कॉल पड़े आसो, केते कौन कॉल, सब कॉल उठेला असुविधा है। से के यार जो के आसो से बाहर छिड़ा कारी कॉल आसो। जगन्नाथ मंदिर भितर यमराज को रोल ही नहीं, पत्थर ही गई रोल नहीं। भगवत धाम रे समस्त निस्थिर, ब्रह्मा शिव काहारी रोल नहीं, केही किछि कर परिबे। कृष्ण छिड़ाइले समस्त स्तब्ध, परम ब्रह्म शिव तांको इच्छा रे सब जिंस चलिछि। किंतु यानी एते सब सुनले समस्त मते भय पड़े आसु। से आनो बहुत साधारण लोक जॉब कोन तागर आईटी रे जॉब करछन्ती, मजिस्ट्रेट अछन्ती, डॉक्टर अछन्ती, गोआला गाई चलौछन्ती। साधारण व्यक्तित्व ऐश्वर्य स्थितिर गोलक रे ऐश्वर्य नहीं। नारायण स्वरूप रे बसचन्ती जेतेबेले शत सहस्र लक्ष्मी स्तुति करूछन्ती, चांदन मुष्टि समस्त स्तुति करूछन्ती, किंतु गोलक रे ताकर स्तुति नहीं। सीए भक्त को पछरे दौड़छन्ती, प्रतिदिन हारि जाउछन्ती। आज यदि ए मल्ल युद्ध रे मु मधुमंगल सहित न हारिबी काली खेलिବାକୁ मिलिबनी। कृष्ण हेल्पलेस इन गोलक। ताको शिल प्रभुपाद बुझिया पे कृष्ण किए जानिबा पे बहुत बढ़िया उदाहरण है। प्रभुपाद कहले जणे व्यक्ति अमेरिकार प्रेसिडेंट को विषय बोले एवं बाहर मीट करछथि, तांको भितर गार्ड जण कहले आज्ञा प्रेसिडेंट बहुत व्यस्त अछन,
ବହୁତ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲେ, 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲା ପରେ କହିଲା ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ବସିଛି ମତେ କବାଟରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କରେ ଦେଖିଲି। କଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାତୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ପିଠିରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିକ୍ସନ ଏତେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବାହାର ଗଲେ ସଲାମ ହଉଛି, କେତେ କଣ ତୋପ ଚାଲିଛି, ଭିତରେ ସେ ହାତୀ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ଦେଖ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସେଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତିନି। କେତେ କେତେ ମହାମୁନି ସନ୍ଥ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ମାତା ଯଶୋଦାର ଛାସ ପିଇ ଦେଇ ପାଟିଟା ଫୁଲିଯାଏ ନା, କୃଷ୍ଣ ସେ ପାଟିଟାକୁ ଏମିତିଆ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଛାସଟା ବାହାରିଯାଏ ମୁହଁରୁ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସେ ଛାସ ବି ବଡ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତିନି। ତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ये परम ब्रह्म, ये स्वराट, किंतु इजीली एप्रोचेबल, बहुत डिफिकल्ट नो। ता ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ତନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, शुद्ध हबार इच्छा दरकार एवं तांकु प्रेम तांक सहित संबंधर इच्छा दरकार। समस्त हाथ उठेबा कहबे थरटिए भगवान कर नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम समस्त को कृष्णीय फोनटा बंद कर दियो, सिखाओ ताको टिके। समस्त जार फोन अछि आइदर साइलेंट कर दियो नल बाहर कर, तमे मोर फ्लो बंद हे जिवो। समस्त बुझंतु जे केते सुंदर ये परिकल्पना भगवान कर हम समस्त। हम सामने रे हम व्यक्तित्व रे चर्चा करछु, सीएले वसुदेव एवं देवकी, तांका नाला सुतपा एवं वृष्णि। बहु वर्ष धरि तपस्या करछथि, बहु वर्ष धरि तपस्या करी गोटिए इच्छा ताकर कृष्ण को ये पुओ रूप रे पाइथिले हि नता। देखो भगवान गोलोक वृंदावन सब 16 वर्ष रे रहते। नव यौवनञ्च, यौवन अवस्था जेतबे धरा धाम के भी आसिले, एबे देखिछु कुरुक्षेत्र युद्ध रे भगवान कर दाढ़ी बढ़ी जाइछि, बाची जाइछि, सेविंग करी आछंती, से भी अनुभव ताकर अंग कांतिर सौंदर्य केते केते महान संत गण भी चर्चा करि पारते। ताकर कृपार कटाक्ष को बा कोन वर्णना करा जे। सिएले दयार मूर्तिमंत स्वरूप, जहां को चिंता करियो पड़ेनी, कैलकुलेशन करियो पड़े, ये पापी ताको मुक्त करिबी, ये पापी नु ताको मुक्त करिबी, से कैलकुलेशन नाही। भगवान का सामने में जिए जीव, भगवान ताको संपूर्ण भाव में मुक्त कर देवे। से असुर हो सुर हो समस्त को से भलिया समान भाव में भगवान ठाकुर कर। किंतु असुर गुडा का कोन पड़िछु गरे हम भितरे अछंती सब, सीथु मुक्त न हेले केबे हेइ परिबो। ये होची मरीचिकर संतान सब, जाको देवकींकर पुत्र रूप रे समान सब जन्म हेले, एवं समस्त को अंश माने होची काल समय अनुसार तक नष्ट हेले समस्त। तापरे देवकी का गर्भ को भगवान संकर्षण आसिले। संकर्षण माने जे कर्षण करनी, हळ हळ चाष करिया को ना माटी को पूरा ताड़ीबा हेले तांकर उर्वरता आसे। भगवत भक्ति रे संकर्षण बिना निजर चेतनार हळ न चलेले कृष्ण आसीबे। ज्ञानी न हले, मंथन न कले, से ज्ञान को आहरण न कले कृष्ण आसीबे।
ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେନି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବଡ ଭକ୍ତ, ଜପ କରୁଛୁ ନା ମନରେ କରୁଛୁ? ବାଃ କେତେ ବଢିଆ, ବଡ ଭକ୍ତ ମନରେ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ତ କରିପାରୁଛୁ, ଶିଖେଇଲେ ଟିକେ ଦେଖି। ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କଣ ମିଛ କହୁଛ? ମୁଁ ଥରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମନରେ କରୁଛ? ହଉ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ବସିକି ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମନରେ କଲ, 10 ମିନିଟ ପରେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମନରେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ପରିକଳ୍ପନାର ବାହାରି ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା, ହାତ ଉଠେଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭକ୍ତ ଜଣେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦରକାର ଜାଣିନି, ତାକୁ ଶିଖାଯାଏ ଭାଇ କିଛି ଇଚ୍ଛା କର, ମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଘୁରି ଫିରିକି ସେଇ କିଛି ନା କିଛି ମାଗିବା ଚକ୍ର ରହିଛି। ଭଗବାନ ଟିକେ ଲଲିପପ ଦେଇଦିଅ, ଭଗବାନ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, ମତେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ, ମୋର ଇଏ କରିଦିଅ, ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଚାକିରି ଦେଇଦିଅ, କିଛି ନା କିଛି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗ। ଆରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଭଙ୍ଗ ରୂପରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଦବା ପାଇଁ। ସିଏ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଲଲିପପ ମାଗୁଛି। କିଏ ସିଏ? ଧୋନି ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେବଗଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହାରି ପାଖରେ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବେ, ଫାଇନାଲ ସିଗ୍ନେଚର ସେଠି, ତାପରେ ଯାଇକି ମିଳିବ। ଯଦି ବି ମିଳୁଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବଗଣ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଓଷା ଏ ବ୍ରତ କରିକିରି ଆରେ ମୋର ଏହା ଫୁଲଫିଲ ହେଇଗଲା, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହଉ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛ ନା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇଛ, ମାଗୁଛି ଏତେ ବୋନସ୍ ଦେଇଦିଅ 5%, ଯା ଏ ଭଳିଆ ଭାବରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବେଦସା, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ସେଠି କାହିଁ ଯାଉଛ? ଭଗବାନ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିଗଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ପଳେଇଯିବ। ଓ ସାବ୍ରତ ଇଏ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲା, ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ନାହିଁ। ପିତୃ ଋଣ, ପରିବାର ଋଣ, ଦେଶର ଋଣ, କଣ ଋଣ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନି ହେଇଯାଉ ନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଋଣ ମାଫ ହେଇଯାଏ। ଚାଷୀ ମାନେ ଋଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଋଣଟା ମାଫ ହେଇଯାଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ କଲା ଯେତେ ଚାଷୀ ଋଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାଫ। ଯେମିତିକା ଜଣେ ସର୍ବ କର୍ମ କୃତ ହୋଏ, କୌଣସି କିଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଜଣା ପଡିବନି। ବନ୍ଧନ ଅଛି, ବନ୍ଧନ ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ପିତା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ପରିବାରର ଇଏ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସଂସାରର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ପେଇଂ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଆମେ ମାସ ସାରା ୟୁଜ କରୁଛେ, କଣ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି? ଟାଟା ପାୱାର। ଟାଟା ପାୱାର ଛାଡ଼ିଦବ ମାସେ ପରେ, କହିବେ ହାତ ଯୋଡି କାରଣ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ୟୁଜ କରିବ। ଓ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଡିସକାଉଣ୍ଟେଡ କମ ସେ କମ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ୟୁଜ କରି ତ ଛାଡ଼ିଦବ କେମିତିଆ? ଋଣ ମାନେ ହଉଛି ସେୟା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳଠୁ ନେଇକିରି 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଲଟା ଆସିଯାଉଛି, ବାୟୁର ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଯାହା ୟୁଜ କରୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ଫ୍ରିରେ ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସେ ସବୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆରେ ଭାଇ ମିଳୁଛି ନା, ମାସ ସରିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଲ୍ ଆସିଯିବ, ସେଟାକୁ ଦବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସବୁ ଫିକ୍ସ କରି ରଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଗଲେ, ସେ ବିଲଟା ଅଛି ଭାଇ, ଇଏ ଅଛି, ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ବିଲ୍ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁଆଡେ ଭିଆଇପି ଏଣ୍ଟ୍ରି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସତୋଷ କୁମାର
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣର ତୁଳସୀର ସୁଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ କାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏମିତିଆ ସୁଗନ୍ଧ ତ କେବେ ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ସୁଗନ୍ଧ, ଚରଣର ତୁଳସୀ ସୁଗନ୍ଧରେ ଚତୁଷ୍କୁମାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ବଡ ହବାର ନାହିଁ, ଏ ଛୋଟ ହେଇ ରହିଥାଉ, ଆମେ ବଡ ହେଇଗଲେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାୟାର ଭୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭକ୍ତି କେମିତି ଦେବେ? ଆଉ 15 ଦିନ ମାସେ ଧରି ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ବଡ ଭକ୍ତ, ମାୟା ନେଇ ହଉଛି, ଏଟା ସତ୍ୟ ହେଇପାରିବନି କେବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପଳେଇ ଯିବ ବୋଲି ଡର ଅଛି? ଡର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି କେମିତି କରିବା? ତାର ଦେବୀ ହେଲେ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଦେବକୀ ମାତା। ଦେବକୀ ମାତାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଯିବ ତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହବନି ତ। ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ହବା ନା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବୁଝା ପଡିବ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପଳେଇ ଯିବ, ତାର ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଛି। ଅପରଚୁନିଟି ଏଟା କହନ୍ତି। କହିକିରି ଆସିନି, ତା ପାଇଁ ନିଜେ କମାଣି କରିନି, ଆମେ ଆସିଛି ନକ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଖୋଲା ଆଜି ଅପରଚୁନିଟି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ନା 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 ଦେବିନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେବ, ସରିଯିବ। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏ ଅପରଚୁନିଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କରୁଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ସେମିତି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଚତୁଷ୍କୁମାର ତୁଳସୀର ଗନ୍ଧ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ, ସତ୍ୟ ଲୋକରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ସେ ତୁଳସୀ ଗନ୍ଧରେ ମୋହିତ ହେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାତ୍ରା ମାନେ କଣ? ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜୟ ବିଜୟ ରୋକିଦେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ହେଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗନ୍ଧ, ରୂପ, ଲୀଳା ତାର ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ ଆସ୍ୱାଦନ ହେଇଗଲା ନା, ଇଏ ଦ୍ୱେଷ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏ ମାୟାରେ ଜୀବ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଫକ୍ତ ଏ ମାୟାରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହବ। ମାୟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଶୃଙ୍ଖଳା କୁହାଯାଇଛି। ଆରେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଣେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହବ ନା କଣ ହବ? ଜୀବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମୁତ୍ଥେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହେନ ଭାରତ। ମୋହ ମାନେ କଣ? କି କହିବେ? ମୋହ ମାନେ କଣ? ମୋହିତ ହେଇଯିବା, ଭୋଳା ବସୁଛି, ଭୋଳା ହେଇଯିବ। ମୋହରେ ଏତେ ମାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛି। ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶିବ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆମେ ମାୟାର ଜଗତରେ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମାୟା 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 ଦେଖା ହଉଛି, ଶରୀର ଶରୀର ଦେଖା ହଉଛି। କେମିତି ଉପଭୋଗ କରିବା, କେମିତି ଆନନ୍ଦ ହବା, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଉପାୟ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟି କଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାବି ଘର ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଇଛି, ବାହାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ କରୁଛି। ଆରେ ଭାଇ ଘର ଭିତରେ କହୁଛ, ଚାବି ଭିତରେ ଛାଡିଛ? ନା ନା, ଘର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ପୁରା। ମୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ଖ। ନରାଧମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନରାଧମ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ବୁଝିପାରିବନି। ମୂଢା ମାୟା ଅପହିତ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯଦି ଆମକୁ ବସୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ବସୁଦେବ କେମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଯାହାକୁ କଂସ ଭଳି ଅସୁର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନା ସାରା ଜଗତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ତିଲକ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ନା, ମିଳିଯିବ ସବୁ, କିଛି ଡର ନାହିଁ, ଦେଇଦେବେ ଲୋକ। ଚିଟିଂ କରିବେ।
विश्वास जगत चलछि वसुदेव को कंस विश्वास करतुला कंस भयरे ताकू आकाश बाड़ी हला अरे अष्टम गर्भासी मारियो बोली असुर ऑलरेडी किंतु यानी कंस भितर प्रेम नथिला भौणी पर कंस ता भौणी को भल पाउथला हां गोटे बोली भौणी श्रीमद् भागवत में वर्णना कराई कि कंस ता भौणी के एते भल पाउथला कंस राज्य राजा थिला घोड़ा चले भौणी पे आगु जाउथला से ये थिला तेणु कंस देखो तो प्रत्येक असुर भी बहुत भल गुण अच्छी केते लोक कहती ना अरे कर्ण कौन खराब थिला ताकू भगवान छलना करी विदा कले आपत्ति असुर भीतर भल गुण ही नहीं कि से भल गुणटी केते समय पाई अछि मात्र किछि क्षण पाई देखा जाए हां किंतु जब समय परिवर्तन है जीव किछि कष्ट पड़े तो संगे संग आसुरी प्रभाव पड़े कंसर से बळा नीति ताकर भल गुणटी मात्र उल्का भलिया उल्कार आलोक जति समय सेति की भलिया ताको भल गुण बेसी समय पता होबनी श्रीमद् भागवत में वर्णन कराउची देवकी को कंस भल पाउथिले हां एवं वसुदेव को भल पाउथिले सेति पाए तो जेतबेले वसुदेव देवकी को नेई गिरी जाउथिले निजे स्वयं कंस जाउथिले अरे कौन से आकाश बाटी भूले गया तार सही गुणी भगवान को द्वारा मने एबडा द्वंद पड़ेला तारे असुर भगवान असुर माने आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ाते हम उधर आसुरी प्रवृत्ति हेले भगवान को कुछ करे हम जानि छे कृष्ण लीला रे विपंकर पुत्र हला घटकंकज किंतु असुर पुत्र थे मरियो पड़ला भगवान को लीला रे रामचंद्र को लीला रे जड़े बानर थिले ताका ना थिला कुबेल्य पीड़ा श्री कृष्ण लीला रे असुर ही गए देखो तो भक्त जणा असुर भी ही गयो बहुत किसी बड़ा डिफरेंस न जेतेबेले आसुरी प्रभाव रो संग आमे नबा इंद्र तृप्ति रे लागिबा निजर देश को बढ़ाइबा असुर नेक्स्ट सेही कुबल्य पीड़ा कृष्ण को लीला रे कृष्ण को रास लीला को पत्थर पकड़ुछि जे आउ जण असुर कथा माने पकेबा सी हला चित्रकेतु महाराज वित्रासुर जे चित्रकेतु महाराज थिले पार्वती देवी अट्टहास्य कला पर शरीर ताको आसुर में मिलिला किंतु चेतना थिले भक्तंकर देख बाह्य दृष्टिकोण कोन परिवर्तन सेटा बड़ा इंपोर्टेंट हो चेतना रा परिवर्तन होवा दरकार कृष्ण चेतना कृष्ण को ऊपर संपूर्ण विश्वास जार पळे आसबे ताकू बा कोन भय रहइबो वसुदेव रा कैरेक्टर डेवलप से प्रतिटी सिचुएशन में सत्य कहि परिबो एवं से सत्य को पालन कर परिबो सेहि में शिलप्रभुपाद के भक्त किए जे सुपर जेंटलमैन तार की शत्रु न था सनातन गोस्वामी एवं रूप गोस्वामी आचार्य माने को स्तुति करा जाए धीर अधीर जनप्रिय रथिया मुंडा से माने बोल पाउतले अधीर धीर साधु संत माने भी सनातन गोस्वामी एवं रूप गोस्वामी को भक्त कर के शत्रु ना ताकू की खराब जे खराब भावले भी से जे भलो भावले करिबो ए तो भगवान ऊपर आश्रित वसुदेव बहुत भलो भाव जानि थिले ये बोधे भगवान सब बेले भक्त कोन चिंता करथि कहले भक्तंकर लक्षण भगवान कोन भावछथि भगवान के इच्छा कोन मोर इच्छा एक परिस्थिति आसी न भगवान कर इच्छा कोन जा भगवान के इच्छा हाथ जोड़ी ताको ग्रहण करिया एई मूड
এই চেতনা হচ্ছে গোটে ভক্তর চেতনা। সে ফাইট করেনি, তা ঝগড়া করেনি, তা ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ହରଣ କରି ତାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା କରିଥାନ୍ତି। ପର୍ସନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଅନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଯୋଉମାନେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ, ତାକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଧର ଗୋଟେ ପିଲାଟି ବାପା ମାର ସୁଧୁରୁନି, ପାଠ ପଢୁନି, ବାପା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ପଡୋଶୀ ସବୁ କଲା ପରେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ରଖିଦେଲେ, ଛେଚା ଆଉ ହବନି। ଛେଚା ଖାଇଲା ପରେ ବି ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି କାନ୍ଦି করে ହଁ ଭାଇ କହିଦବା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ କରି ଖାଲି ତାକୁ ଆହୁରି ରଗଡ଼ିକି ପିଟିବ। ସାମ୍ନାରୁ କହନ୍ତି ଆରେ ହଁ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଫୋନ କରି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତିଆ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି, 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରହାର ମାର ଦିଅ, ଏମିତିଆ ମାର ତାକୁ ଲାଲ ବାହାର କର। 3 ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜୀବ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତମ ଗୁଣ, ରଜ ଗୁଣ, ସତ୍ୟ ଗୁଣ। ଇଏ 3 ତ୍ରିଶୂଳ ପରା। ତ୍ରିଶୂଳ କଣ ଭେଦନ କରିବା ତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ହବ ନା। ଭଗବାନ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡି ଗୋଦାରେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଶରଣ ନିଅ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଦରକାର। ଆଉ ଭଗବାନ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବୁଝିଗଲା, ସେ ଝାପଡରୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବ, ଦେବୀ ଏଷ ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିଟା ମୋର, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବୀ ଏଷ ଗୁଣମୟୀ, ମୋର ଗୁଣ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ। ଭଗବାନ ହେଲେ ପୁରୁଷ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଲେ ଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଦେବେ ନା, ସବୁ ଚୁପେ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଯେମିତି ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ କାହା କାହା ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଯାଉ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ଆଜିକାଲି ମଣିଷ କମ ଥିବ, ବଡ ବଡ କୁକୁର ଥିବେ, ସବୁ କିଣି ଆଣିକି ପାଳିକି ରଖିଥାଏ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ସରିଗଲା ମଣିଷ ଯିବ କି ଅଲିକଲ ମାରୁଛୁ କି ନାଇଁ ଭାଇ, ଭାଉ 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 ଚାଲୁଥିଲା, ଛାତି ଧକ ଧକ ଡାକେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ଭିତରକୁ ପଳେଇବି ଗଲା, ସିଏ ଖୋଲା ଅଛି, ଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ସିଧା ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ହେଲା, ସିଏ ଆସିକି ସିଧା ଜମ୍ ମାରିଥାନ୍ତା ପୁରା ଉପରକୁ, ଭିତରୁ ଆୱାଜ ଆସିଲା ଟମି, ପ୍ରକୃତିର ମାୟାର ରୋଲ ଏମିତି ସେୟା। ଯୋଉ ଜୀବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣ ନେଇନି, ସିଏ ଝାପଡ଼ ଖାଇବ, 100% ଖାଇବ, ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଚାରଣାର ସର୍କସ ନା, କିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବି କହୁଛି ଶୁଣ ମାଡ଼ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ ନା, ଆଉ ତୁ ବି ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ, ତୁ ବି ମତେ ମୁଁ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ତମେ ବି ଦୁଃଖୀ ଅଛ, ମୁଁ ବି ଦୁଃଖୀ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଦୁଃଖ କଥା ସେଇଥିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆରେ ଦୁଃଖ ଦି ଜଣଙ୍କର ଲାଘବ ଯେତେ କହନ୍ତିନି କି, ପରସ୍ପର ଦୁଃଖ କଥା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ମନ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଦି ଜଣ ବସି କଣ କଥା, ଆରେ ଜାଣିଛୁ ନା ମୋ ବୋଉଟା ତାପରେ ଖାଲି ଖାଲି ଏସବୁ କଥା କହିକି କଣ ଲାଭ, ଏତେ କଥା ହେଇଗଲା ଘଣ୍ଟାରେ କଣ କଥା ହଉଥିଲ, ଆରେ ମନ ହାଲକା ହେଇଗଲା ପୁରା। ଓ ମନ ହାଲକା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି, ପୁଣି ବାଳ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିଯିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ତାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଚାହିଁବ ସିଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ। ବସୁଦେବ ଜାଣିଲେ ସଂକର୍ଷଣ ଯେ ବଳରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳାଇଗଲେ। ମାତା ଦେବକୀ ହେଲେ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ। ଭକ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଦେବକୀ ମାତା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ଆରେ ଏଠି ଗଲେ ମୋର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କମିଯିବନି ତ, ତେଣୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଠିକ ଠାକ ରଖେ। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତି ହବନି। ଏଇଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିବ, ପ୍ରତିଦିନ କଥା ଶୁଣିବ,
ଏହା ନୁହେଁ କି ମଲ୍ ବାର୍ ପାଖରେ ରହିବ ସେଠି ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ। 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଭାଇ କଣ ଭିତରେ ନା ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବି ଢକ୍ ଢକ୍ ବି